नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज सेप्टेम्बर 4 तारिख गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। रविवार दिन दिन 12टारू हांडी छाड़ हेब। अन्यपटे राज्य सरकार बड़ घोषणा, समस्त अंगनवाड़ी मिशिजिव स्कूल रे। यह सहित राज्य सरकार किछि नुआ योजना आसी। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1, खूब शीघ्र श्रीमंदिर रे धाड़ी दर्शन। श्रीमंदिर नाट मंडप रे धाड़ी दर्शन व्यवस्था खूब शीघ्र कार्यकारी कराजिबो। एने जिलापालଙ୍କ अध्यक्षतार गठित होईछि स्वतंत्र कमिटी। सेवा संपृक्त सेवायत नियोग सहित आलोचना पर परीक्षामूलक भाव में एही धाड़ी दर्शन व्यवस्था कार्यकारी कराजिबो। दिव्यांग मानक पई रैंप व्यवस्था को नहीं आलोचना कराजाई एसओपी गठन कराजाई कार्यकारी कराजिबो। श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक रे एने गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाईछि। बैठक रे 14टी सब कमिटी गठन मध्य होईछि। नंबर 2, मंत्री बड़ घोषणा। आग को आसुची दुर्गा पूजा। एने प्रस्तुति आरंभ करा जाइथिबा बेले पूजा पूर्वरु समस्त सहरांचल रास्ता मरामती कराजिबो बोली पूर्त विभागर मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन बुधवार दिन गणमाध्यम सूचना देइचंती। एपरिकी 20 तारिख पूर्वर ट्विन सिटी समेत बहु सहरांचल रास्ता मरामती कराजिबो बोली मंत्री कहिचंती। मन कहुछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3, विद्यालय रे मिसिबो अंगनवाड़ी केन्द्र। सरकार बड़ निष्पत्ति। विद्यालय सहित मिसिबो अंगनवाड़ी केन्द्र। ए नहीं सरकार प्रक्रिया आरंभ करिसंती। आनुष्ठानिक भाव में पिलांकर शैशवर जत्न विद्यालय आरंभ हेबो बोली ए नहीं सरकार निष्पत्ति नैचंती। विद्यालय सहित अंगनवाड़ी केन्द्र जोड़ा जिबाकू दिल्ली रे स्वतंत्र कार्यक्रम करा जायछि। विद्यालय सहित अंगनवाड़ी केन्द्रर मिश्रण को नहीं निर्देशावलीर शुभारंभ करिसंती सरकार। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और महिला शिशु विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी एही कार्यक्रम रे शामिल होई एहाको आरंभ करिसंती। और 4, आज श्रीमंदिर रे 5 घंटा जगा दर्शन बंद। आज भाद्रव शुक्ल द्वितीया तिथि। एथिपाई श्रीमंदिर रे बामन जन्म नीति अनुष्ठित हेबो। मध्याह्न धूप सरिबा परे एही नीतिकांति आरंभ कराजिबो। एथिपाई आज संध्या 5टारू राति 10टा पर्यंत 5 घंटा पर्यंत श्रीमंदिर रे दर्शन बंद रहिबो। ए नहीं श्रीमंदिर प्रशासन तरफ सूचना प्रदान करा जायछि। नंबर 5, एणिकी उपस्थान अनुसार दरमा। एणिकी मोबाइल ऐप व्यवहार करी बायोमेट्रिक उपस्थान बाध्यतामूलक एभली निर्देशनामा जारी करिछि सामाजिक सुरक्षा एवं भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग। सेप्टेम्बर 1 ठारू सामाजिक सुरक्षा एवं भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभागर समस्त कर्मचारी को मोबाइल ऐप माध्यम उपस्थान देबाको कुहा जायछि। लॉगिन किंबा लॉगआउट समय रे कौनसी असुविधार सम्मुखीन हेले कर्मचारी को रिपोर्ट देबाको कुहा जायछि। ऑफिस रे कर्मचारी को उपस्थान रे स्वच्छता आनिबाको विभाग पक्षरु एही ऐप व्यवस्था करा जायछि। नंबर 6, आत्महत्या रोकबाको एणिकी आरंभ कराजिबो जीवन जिंदाबाद कार्यक्रम। राज्य रे आत्महत्या रोकबाको लोकसभा भवन में गतकाली बड़ बैठक बसिथिला। उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरजंक अध्यक्षतार बसिथिला बैठक। तेबे प्रति जिले में कराजिबो एणिकी जीवन जिंदाबाद कार्यक्रम। सेप्टेम्बर 10 तारिख ठारू एही कार्यक्रम आरंभ कराजिबो। राज्य में बढ़ी चली आत्महत्या। महिला हुंतु कि पुरुष समस्ते आत्महत्या करुचंती। तेबे एथिपाई कॉलेज स्कूल छात्र छात्री एवं युवपीढ़ी मानकु नहीं आरंभ कराजिबो कार्यक्रम। 70 रु अधिक कलाकार माने एथिरे शामिल हेबे। महिला शिशु विकास विभाग, गृह एवं उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु ए नहीं आयोजन कराजिबो कार्यक्रम। नंबर 7, मध्याह्न 12:57 पाक त्याग। आसंता 7 तारिख रविवार दिन भाद्रव शुक्ल पूर्णिमा रे संगठित हेब राहुग्रस्त खंडग्रास चंद्रग्रहण। तेबे यह भारत में दृश्यमान हेब। रविवार दिन राति 9:58 रु ग्रहण आरंभ हेब, जहाँ राति 1:26 रे सर्वमोक्ष हेब। ग्रहण पर्श हेउथिबारु मध्याह्न 12:57 रु अन्न भोजन एवं देवनीति निषेध रहिब।
ବାଳକ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:57 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦେବନୀତି ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବମୋକ୍ଷ ପରେ ଦେବସ୍ନାନ ନୀତି କରାଯିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 ଆହୁରି 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଲଘୁଚାପ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ, ଏହା ସହିତ କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏହି 16ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 9 ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ସୁପାରିଶ। ଜନପ୍ରତିନିଧି 15 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି କରିବା ସୁପାରିଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବିଧାନସଭା କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ବିଧାନସଭା କମିଟି ସ୍କୁଲ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଗତ ମେ ମାସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଇଛି। କମିଟି କହିଛି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଧାୟକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବଦଳିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ରହିବ ନାହିଁ। ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦମାନେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 15 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରିପାରିବେ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲା ସ୍କୁଲ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ନମ୍ବର 10 ଏଆଇ ନଜରରେ ରହିବ ପୁରା ସହର। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସାରିବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ନିଶାମୁକ୍ତ ହେବ ଭସାଣି, ବାଜିବ ନାହିଁ ଡିଜେ। ମେଲୋଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଚ ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ନମ୍ବର 11 କଂଗ୍ରେସ ଯିବେ କି ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ? ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଧରିପାରନ୍ତି ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ। ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବୟାନ, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଏବେ ସରଗରମ କରିଛି। ତାଙ୍କର ବୟାନରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଛାଡ଼ି ହାତ ଧରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି। ଭୂପିନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ। କଂଗ୍ରେସ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ବିଜେଡିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସଂସଦରେ କ୍ଲିଅର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ ବିରୋଧୀ ଦଳଠାରୁ ଯାହା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଲୋକେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି। ନମ୍ବର 11 ମିଳିଲା ନିଖୋଜ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କର ମୃତଦେହ। ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ପରେ ମିଳିଲା ନିଖୋଜ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କର ପତ୍ତା। ଡୁମଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର। ଗତ 23 ତାରିଖରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଳପ୍ରପାତରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ଏହି ପାଣିର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ଯୁବକ। ଅଗଷ୍ଟ 23ରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ଯୁବକ, ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ମାଛକୁଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କର ମର ଶରୀରରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। 10 ଦିନ ପରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ କେହି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 12 ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ହାଇଡ୍ରାମା ଆରମ୍ଭ। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ। ଚର୍ଚ୍ଚାର କାରଣ ହେଉଛି ନିଜ ତଥା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପୁଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଏତାଲା ଆଧାରରେ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଏବେ କି ମୋଡ଼ ନେଉଛି ଏହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ନମ୍ବର 13 ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଗଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି। ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ କମିଟି, ବୋର୍ଡ଼ ନିଗମକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ମନମୋହନ ସାମଲ ବାରମ୍ବାର
ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଭିତରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି ମାରାଥନ ବୈଠକ କରୁଛି। ନମ୍ବର 14 ପୁଣି ଜଗତସିଂହପୁରରେ କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଖି ଅଞ୍ଚଳରେ କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ। ଏକ ଫାର୍ମରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ 300ରୁ ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ ଘଟିଛି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ଫାର୍ମ ମାଲିକ ଏନେଇ ପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆସି ଗତକାଲି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିପାରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଘଟଣା। କୁକୁଡ଼ା ମରିବାର କାରଣ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ'ଣ, ଏନେଇ ଆତଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା। ନମ୍ବର 15 ସମ୍ବଲପୁର ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର। ସମ୍ବଲପୁର ପୌର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଛି। 2015ରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣିରେ ଗତକାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ନବଗଠିତ ସମ୍ବଲପୁର ପୌର ନିଗମ ୱାର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ୱାର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସଂରକ୍ଷଣ 50% ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିବା ତଥା ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କରି ସମ୍ବଲପୁର ପୌର ନିଗମ ୱାର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ସାନି ବିଜ୍ଞପ୍ତି 6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଜିଏସ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଲାଭ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିପାରେ ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିଏସ୍ଟି ଢାଞ୍ଚାରେ କରାଯାଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଟ୍ରାକ୍ଟର, କୃଷି ଉପକରଣ, ଏହା ସହିତ ଜଳସେଚନ ଉପାୟ, ସାର ଭଳି ନିତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବେ ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ, ଯାହାର ଲାଭ ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦର 56ତମ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସର ବଡ଼ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ନମ୍ବର 16 ଭାରତରେ ରହିପାରିବେ ପାକ୍, ଆଫଗାନି ଏବଂ ବାଂଲା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ। ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ CAAକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗତକାଲି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଡିସେମ୍ବର 31, 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକେ ଭାରତରେ ଏବେ ରହିପାରିବେ। ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାସପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଛି। ଧାର୍ମିକ ନିର୍ଯାତନା ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଭାରତ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ରାଜ୍ୟର ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 16,000ରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନ ରାଶି ମିଳିବ। ପ୍ରତି ମାସରେ 1ରୁ 5 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଜମା ହେବ। ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ଭୂମିକା ଦୂର କରି PF ଆବେଦନକାରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଅଧିକ ସେବା ଅବଧି 3 ବର୍ଷ ରହିବ। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସାକ୍ଷରତାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଦକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 18 ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲ ବୈଠକ। ଗତକାଲିଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲ ବୈଠକ। ତେବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲର 56ତମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ବୈଠକରେ 175ଟି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରୁ ଜିଏସ୍ଟି ହାର କମାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ। ଯଦି ଜିଏସ୍ଟି ହାର କମେ ତେବେ ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍, କାର୍, ବାଇକ୍, ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଟାୟାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତମାଖୁ, ପାନ ମସଲା, ସିଗାରେଟ୍ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 40% ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମକୁ ଜିଏସ୍ଟି ମୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ସରକାର। ନମ୍ବର 19 20 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମା ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ନିକଟରେ 20 ଜଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ନକ୍ସଲ ଗତକାଲି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଘରକୁ ଫେରିଆସ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ନୀତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନ ଛାଡ଼ି ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି 20 ଜଣ ମାଓବାଦୀ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 9 ଜଣ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏମାନେ ବହୁ ହିଂସାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପୁଲିସ କହିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହାର୍ଡକୋର ମହିଳା ନକ୍ସଲ ରହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ଭାରତକୁ ପୁଟିନଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। ଭାରତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୁଷିଆରୁ ଶସ୍ତା ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିପାରେ।
ରୁଷିଆ ଭାରତକୁ ବ୍ରେଣ୍ଟ ତୁଳନାରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସ୍ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉପହାର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $3-4 ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ରିହାତି ପ୍ରାୟ $2.5 ଏବଂ ଜୁଲାଇରେ $1 ଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ଲୋଡ୍ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଗୋ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ AS-400 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀର ଅତିରିକ୍ତ ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। 2026-27 ସୁଦ୍ଧା ରୁଷିଆ ଶେଷ 2ଟି ୟୁନିଟ୍ ଭାରତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ। ନମ୍ବର 21 ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର। ଆକାଶ ଛୁଆଁ ସୁନା ଦର। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ମାଡ଼ ପରେ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି ଟଙ୍କା। ସୁନାକୁ ନିବେଶର ସୁରକ୍ଷିତ ମାଧ୍ୟମ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ ଜାରି ରହିଛି ଆର୍ଥିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାର କରିଛି ସୁନା। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 98,050 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ 1,09,000 ଟଙ୍କା ଟପିଛି। ସୁନା ଦରରେ ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ପରଠାରୁ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 28,000 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି।